हाय, दिस इज़ ईशान अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑल टू द मेहनती बच्चे चैनल। काफ़ी स्टूडेंट्स ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 50 ਬੈਸਟ MCQs ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਕੁਝ MCQ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਕੁਝ MCQ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਡਜ਼ਨਟ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਵਰਕਫੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ: टॉप लैवल, मिडल लैवल एंड लोअर लैवल। तो लोअर लैवल तो नीचे की आ जाती है वर्कफोर्स, जो कि अपनी लेबर होंगी है, जो सारी एक्टिविटीज़ नूं करती है, जो मशीन के उपर काम करते हैं। सो देखो टॉप लैवल मैनेजमेंट कौन आ जाते हैं? टॉप लैवल मैनेजमेंट अपनी कंपनी के CEO आ जाते हैं, चेयरपर्सनस आ जाते हैं, जो कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग हैल्प करते हैं। ਜਿਹੜੀ टॉप लैवल अथॉरिटी होंगी है यही पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, यही ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो यही ऑब्जेक्टिव्स ते पॉलिसीज़ नूं पूरा कौन करता है, कि ध्यान कौन रखता है कि वह वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही है पॉलिसीज़, या फिर ऑब्जेक्टिव साढ़े फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो करते हैं मिडल लैवल मैनेजमेंट। मिडल लैवल मैनेजमेंट के अंदर कौन मैनेजर्स आ जाते हैं? मार्केट मैनेजर आ जाता है, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हैड हो गया, बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हैड हो गया। इस सारे जिन्ने भी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे हैं उन्होंने हैड ये अंदर आ जाते हैं मिडल लैवल के विच। ते मिडल लैवल तो नीचे जोड़े आते हैं लोअर लैवल, ये कौन आ जाते हैं? जो अपने सुपरवाइजर होंगे कंपनीज़ के। जिमें अगर कोई लेबर काम कर रही है तो उन्होंने निगरानी रखना भी तो जरूरी है ना, कि वो काम सही ढंग नाल कर रहे हैं कि नहीं। सो वो कौन करता है? सुपरवाइजर करते हैं। बाकी ऑपरेशनल मैनेजर जिस आ जाते हैं, वो देखते हैं कि जी वर्कफोर्स है वो अपना ऑपरेशनस उही ढंग नाल कर रहे हैं जिवें असीं डिसाइड किया सी कि नहीं किया सीगा। सो देखो ये क्वेश्चन का आंसर की है, आपां ने देखना है कि किहड़े डायरैक्ट इंटरैक्ट नहीं करते। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट डायरैक्ट इंटरैक्ट वर्कफोर्स नाल करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि यही सुपरवाइज करते हैं डायरैक्ट लेबर नूं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट देख ये भी डायरैक्ट इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन एक्टिविटीज़ देखते हैं वर्कफोर्स की। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी आप सुपरवाइजर्स ते ऑपरेशन मैनेजर्स नूं कह देंगे हैं, क्योंकि यह बिल्कुल फर्स्ट लाइन होंदी है मैनेजमेंट की। फर्स्ट लाइन होंदी है ये, जिथे अपने ग्राउंड्स लैवल मैनेजर्स आते हैं जो वर्कफोर्स नाल इंटरैक्ट करते हैं। सो बिल्कुल ये भी देखते हैं। तो मिडल लैवल मैनेजमेंट देखो, मिडल लैवल कित्थे आ जाता है? इस स्टैप 2 ते आ जाता है। सो ये अपने कोल लोअर लैवल आ जाता है वर्कफोर्स ते मिडल दे विच। सो ये जो मिडल लैवल मैनेजमेंट है डायरैक्ट इंटरैक्ट नहीं करते। ये किस दे थ्रू इंटरैक्ट करते हैं वर्कफोर्स के नाल? थ्रू लोअर लैवल मैनेजर्स। सो आंसर इज़ डी, मिडल लैवल मैनेजमेंट। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन टास्क ऑफ दिस लैवल मैनेजमेंट इज़ टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द रियलाइजेशन। केड़ा ऐसा लैवल है मैनेजमेंट का जो डिटरमाइन करता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स की होंगे तो स्ट्रैटेजीज की होनिया। हुण देखो मैं थोनों अपनी पिछली स्लाइड्स दस्सिया सीगा, ऑपरेशनल मैनेजमेंट कौन होंदा है? लोअर लैवल मैनेजमेंट होंदे हैं, जो वर्कफोर्स नाल डायरैक्टली लिंक होंदे हैं। सो ये तो अपने काम करवाने हेल्प करते हैं। मिडल लैवल किहड़े होंदे हैं? जो कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट तो एक लैवल उपर होंदे हैं। ठीक है। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स किहड़े हो गए? ये भी डायरैक्ट वर्कफोर्स नाल इंटरलिंक होंदे ने। तो टॉप लैवल मैनेजमेंट थोड़ा मैं की दस्सिया सी कौन होंदे ने? CEO हो गया, चेयरमैन हो गया कंपनी का। सो CEO तो चेयरमैन ही कंपनीज़ के ऑब्जेक्टिव तो पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं,
कि अपने कंपनीज़ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਲੈਵਲ of management serves a link between top level managers and first line managers। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ टॉप ਤੇ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ऑब्वियस है मिडल ਆਊਗਾ। फर्स्ट ਤੇ थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? मिडल। सो अपना आंसर ਕੀ ਹੈ? मिडल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज़ ए फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਫਿੰਗ, चौथा फंक्शन अपना आ जाता डायरैक्टिंग, ते लास्ट फंक्शन अपना आ जाता कंट्रोलिंग। ये सारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन नू ड्यूरिंग मैनेजमेंट अपने करने पैंदे ने। सो ऐसा इन्होंने पूछा सी किहड़ी फोर्स है जो इन्हों बाइंड करके रखती है आपस, मतलब आपस च इन्हों बाइंड करके रखती है कि जुड़े रहन। हुण देखो पहला की ऑप्शन है कोऑपरेशन। सो कोऑपरेशन का मतलब की हुंदा है कि सारे जिन्ने भी अपने वर्करस हैं उन्होंने नाल आपां कॉरपोरेट करके काम करिए कि कोऑपरेशन रवे हर एक दी एक्टिविटी च। टीम मैनेजमेंट जिन्हों कह देंगे हैं। सो ये नहीं हो सकता। कोऑपरेशन का मतलब हुंदा है कि हर एक्टिविटी आपां कोऑपरेट करके करिए, कि आपां अपने काम च कोऑपरेट करिए, ऐ ना होवे कि एक ने काम कर लिया दूजे ने नहीं किया। सो नहीं। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की हुंदा है? हुण आपां कोऑर्डिनेशन वर्ड कित्थे यूज़ करते हैं? आपां कहने हैं कि यार मैं भी अपने घरों चल पिया तो तू भी अपने घरों चलदा है, तो आपां एक दूजे नाल रस्ते च कोऑर्डिनेट कर लांगे कि आपां ने किहड़े पॉइंट ते मिलना है। हुण आपां एक दूजे नाल कोऑर्डिनेट कर लांगे यानी कि आपां एक दूजे नाल बाइंड हो गए। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपां नूं की करदा एक दूजे नाल बाइंड कर लेना है कि आपां ने इत्थों मैं चल पिया, इत्थों मेरा दोस्त चल पिया। सो आप एक दूजे नाल कोऑर्डिनेट कर लांगे कि आपने किहड़े पॉइंट ते मिलना है। सो आपां नूं इन्हां ने की कीता? बाइंड करके रख लिया कोऑर्डिनेशन ने, कि आपस च कोऑर्डिनेशन बन गई जिन्हां नाल आपां एक पॉइंट ते मीट हो गए। सो अपना आंसर की है? कोऑर्डिनेशन। हुण प्लैनिंग क्यों नहीं हैगा? क्योंकि प्लैनिंग की है ये फंक्शन है मैनेजमेंट का। सो इन्होंने फोर्स पूछी है कि केड़ा ऐसी फोर्स है जो फंक्शनस नू बाइंड करके रखती है। तो मैनेजमेंट हायरार्की की हुंदा है जो आपने पिछे पढ़ी सी, टॉप लैवल, मिडल लैवल, लोअर लैवल, इनू आप मैनेजमेंट हायरार्की बोल देंगे हैं, जिस च अपने तीनों लैवल दिते होंगे मैनेजमेंट के। दिस इज़ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। सो आवर आंसर इज़ कोऑर्डिनेशन। सो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की है, since more number of people have become more beauty and health conscious, our economy has witnessed an unprecedented surge in the number of health and beauty spas and wellness clinic. Related feature of business environment being described in the above line is। सो देखो इस क्वेश्चन की दिता होया है कि लोग हैं जिहड़े वो ज़्यादा ब्यूटी ते हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो ये नाल की होया अपनी इकोनॉमी एक अनप्रेजेंटेड सर्ज आया। मतलब अनप्रेजेंटेड सर्ज उन्होंने कहते हैं कि ऐसा हजे तक पहला कदे नहीं होया सीगा कि एकदम लहर दौड़ गई लोगों की किस तरफ? हैल्थ ते ब्यूटी स्पास की तरफ ते वैलनैस क्लीनिक्स की तरफ। सो हैल्थ ब्यूटी स्पास ते वैलनैस क्लीनिक जोड़े हैं इन्हों की डिमांड मार्केट एकदम बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोग हैं जोड़े वो ब्यूटी ते हैल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं टाइम के नाल। सो ऐसा केड़ा फीचर है बिजनस इन्वायरमेंट का जो आपां यह लाइन दिख रहा है? सो सब तो पहला आपां बिजनस इन्वायरमेंट के बारे पता होना चाहिए कि यह हुंदा की है। हुण बिजनस इन्वायरमेंट की हुंदा है? जेड़े सराउंडिंग दे विच अपना बिजनस वर्क करता है उन्होंने आपां बिजनस इन्वायरमेंट कह देंगे हैं, या फिर जो फैक्टर्स हैं जो भी अपनी फोर्सिस हैं अपने बिजनस नूं इंपैक्ट करदियां ने उन्होंने आपां बिजनस इन्वायरमेंट कह देंगे हैं। यह फोर्सिस वैसे दो तरह की हुंदी है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्सिस या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उन्होंने कह देंगे जिहदे उपर अपना कोई कंट्रोल नहीं हुंदा, बिजनस का इहदे उपर कोई कंट्रोल नहीं हैगा। जिवें कि कस्टमर्स आ गए, ठीक है, अपने सप्लायर आ गया, या फिर अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ गई,
ठीक है। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਉਰੇ 4 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਚਰ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡਨੈਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡਨੈਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲੋਕ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਕ ਕਰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਕ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਪਸੀ ਤੋਂ ਕੋਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ। ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਿਊਟੀ ਸਪਾਸ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡਨੈਸ ਹੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, 6th ਕੁਐਸਚਨ। In today's world, the flow of goods and services is not only cheap and fast, but reliable and secure. You can order anything you wish from any part of the world. Internet has been connecting people without any limitation or boundaries in the way of doing business. Identify the concept being described in the above line. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਲੋ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਿਲਾਇਬਲ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਡਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਔਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡਿਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰਿਮੂਵ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਿਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਨੋਟਬੰਦੀ। ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼।
ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ? Our answer is globalization. Next देखो, the objective of this technique of scientific management is to reduce a given line or product to fixed type, sizes and characteristics. Name the technique. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੱਖੀਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੂਗਾ, 8 ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੂਗਾ, 9 ਮਿਲੂਗਾ, 10 ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਟਾ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ 7.5, ਠੀਕ ਹੈ, 7.85 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 8.5 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਈਜ਼ਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਾਈਜ਼ਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਸਿਰਫ ਸਾਈਜ਼ਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੀ ਸੋ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ। ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੈਥਡਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਸ ਵੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਸ ਵੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਵਰਕਰ ਗੁਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੀਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੀ ਵਰਕਰ ਉਹੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ 12 ਪੀਸਿਸ। ਸੋ ਵੇਜਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੇਜਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਰਵੇ। ਤੋ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਏ ਅਤੇ ਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਤਾ, HR ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, HR ਦਾ ਹੈੱਡ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ? ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਜਨਰਲ management advocates that employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ EMPLOYEE ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੂਥਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣ। ਇੰਪਲੋਈ ਟਰਨਓਵਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਟਰਨਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਕਮਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਜ਼। ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਕੌਪਸ। ਈ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਕੌਪਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਉਹ ਐਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਈ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਕੌਪ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਇੰਸਟੀਡ ਆਫ ਆਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਪਲੋਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਟੇ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਨੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਜੈਸਟਡ ਬਾਈ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲ which advocates that there should be a good superior at all level, clear and fair agreement and judicious application of penalties। So 9th question ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਲ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਫੇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲਗਾਵੇ। ਸੋ ਆ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਤੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਤੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰਿਊਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਰੂਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਈ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਕੌਪਸ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਈ ਸਪਿਰਿਟਸ ਦੀ ਕੌਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਆਈ। ਸੀ ਆਰਡਰ। ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪੈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੈਨ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਕੋਪਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਵਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਊਗਾ? ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੈਨਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੈਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਨਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਰਹੂਗਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੀ, ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਨਵੋਲਵਸ ਸੈਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ appropriate courses of action to achieve these objective। ऐसा ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਫਿੰਗ, ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਥਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੂ, ਵਾਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਟ, ਹੂ, ਹਾਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਪਰਫੋਰਮਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਫਲਾਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਫੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਥਰਡ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟਾਫਿੰਗ। ਸਟਾਫਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਪਲੋਏ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਕੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਾਫਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਚੌਥਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲਾਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਫ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੇ ਫ਼ੋਨ ਜੈਸਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਜੈਸਾ ਐਕਚੁਅਲ ਫ਼ੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਏ ਹੈ।
ਸੋ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਹੋਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਹੋਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਅਚੀਵ ਥੀਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਟੌਪ 10 ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। तो आज ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। थैंक यू।